Hello students, today's topic is kinds of partner. Chapter 5 Partnership. There are different kind of partner and they may be classified as under. First is active partner. An active partner is one who takes active part in the day-to-day working of the business. नाम तो ही समझ आंदा है ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ। ਹੀ ਮੇ ਐਕਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ of the affairs of the firm. He may also be called working partner. ठीक है। सेकेंड इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग तो समझ आता है कि वो काम नहीं करता होगा, ये नहीं भी वो सौंदा होगा, काम नहीं करता होगा। अ स्लीपिंग पार्टनर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, share profit and contribute to the losses of the business but does not take part in the working of the concern. कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लॉस च भी हिस्सा पाता है, बट काम नहीं करता, वर्किंग च नहीं काम करता, वर्किंग च पार्ट नहीं लेंदा। अ पार्टनर मे हैव मनी टू इन्वेस्ट बट ही मे नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम फॉर द बिजनेस। ऐसा पार्टनर हो सकता है ना जिहदे कोल पैसा तो होवे इन्वेस्ट करन नूं, पर वो कहंदा मेरे को टाइम नहीं हैगा, काम नहीं करना मैं, तो ऐसे पार्टनर्स ਨੂੰ स्लीपिंग पार्टनर बना सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इज़ लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस लाइक अदर पार्टनर्स। वो लाइबिलिटीज़ वास्ते लाइबल होंदा। ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस। वो अपने एक्ट नाल बिजनेस ਨੂੰ बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है ना जी। ही इज़ नॉट नोन टू द पब्लिक एज पार्टनर। पब्लिक ਨੂੰ भी नहीं पता होंदा कि वो पार्टनर है, उसनों आपां सीक्रेट पार्टनर भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉमिनल पार्टनर। ठीक है। A nominal partner is one who lends his name to the firm. He does not contribute any capital nor does share profits of the firm. ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता ना वो प्रॉफिट च हिस्सा पाता, सिर्फ वो फर्म ਨੂੰ अपना नाम दिंदा यूज़ करने वास्ते। ही इज़ नोन एज पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी ਨੂੰ पता होंदा भी ये पार्टनर है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज नेम बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट और मे प्रमोट इट्स सेल। मतलब ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ who give credit to the firm on the assumption of that person being a partner in the firm. ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। A person may become a partner for sharing profit only. He contribute capital and is also liable to third parties like other partners. He is not allowed to take part in the management of the business. उसमें मैनेजमेंट च पार्ट लेने वास्ते परमिशन नहीं होंदी। Such partners are associated for their money and goodwill. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਈ ਐਸਟੋਪਲ ਔਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਵੈਨ ਏ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਰਟਨਰ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਈਦਰ ਬਾਈ ਵਰਡਸ ਔਰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਐਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਈ ਐਸਟੋਪਲ ਔਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। मतलब पार्टनर है नहीं गा, पर अपने वर्ड्स नाल कुछ लिख के राइटिंग्स दे के या ਉਹਦਾ कुछ एक्ट ऐसा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਈ ਐਸਟੋਪਲ ਔਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। A partner by estoppel or by holding out shall be liable to outside with who deal with the firm on the presumption of that person being a partner in the business even though he is not a partner and does not contribute anything to the business. ठीक है। मतलब चाहे वो बिजनेस ਦਾ ਨੂੰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟਨਰ। पोजीशन ऑफ सीक्रेट पार्टनर लाइज बिटवीन एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। वैसे आप स्लीपिंग पार्टनर ਨੂੰ सीक्रेट पार्टनर कह चुके हैं। ठीक है। हिज मैंबरशिप ऑफ द फर्म इज़ कैप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। मतलब बाहरली पब्लिक ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड एंड ही इज़ लाइबल फॉर द लॉसिज ऑफ द बिजनेस। ही कैन टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। पर वो वर्किंग ਦੇ ਵਿੱਚ टेक पार्ट कर सकता है। सब पार्टनर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫਰਮ। ਹੀ ਗਿਵਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫਰਮ।
ਫਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਂਟਿਟੀ ਫॉर ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੋਨ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਬਲ ਫॉर ਦਾ ਡੈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਮ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਈਨਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈਨਰ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 18 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਹਜੇ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। A minor is a partner who has not yet attained the age of maturity, that is 18 years. Minor cannot enter into contract according to the Indian Contract Act. Indian Contract Act ਦੇ according minor किसी भी contract 'ਚ part नहीं ले सकता, enter नहीं कर सकता, इसलिए वो partner भी नहीं बन सकता। Because a contract by minor is a void ab initio. Void मतलब not valid, ab initio मतलब from the beginning, ठीक है। However, a minor may be admitted to the partnership with the consent of all the partners, ठीक है। ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਈਬਲ ਫॉर ਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਰਮ, ਬਟ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦ ਫਰਮ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਦ ਡੈਟਸ ਆਫ ਦ ਫਰਮ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਕਿਆ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇ ਇੰਸਪੈਕਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ, ਮਾਈਨਰ ਫਰਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਰ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। So long as a minor remain a partner, he cannot file a suit against the other partners। मतलब ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈਨਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਨ 6 months of his attaining majority, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਮਾਈਨਰ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟਨਰ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਰ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਵਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਉਨਾ ਕੀ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ।